Good morning students. In this session we are going to discuss about alkenes. First of all, alkenes means unsaturated hydrocarbons. These alkenes are unsaturated hydrocarbons containing double bond. Double bond ಇರುವಂತ compounds ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Alkenes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is an example for alkene. Alkene ಗೆ example. This is an ethene molecule. Ethene ದು molecular formula ಏನು? C2H4. Therefore, there are two carbon atoms. One carbon atom and two carbon atom. Four hydrogen atoms ಇದೆ. You can observe there is a double bond in between the carbon atoms. There is a double bond in between the carbon atoms. One bond is known as sigma bond and other bond is known as pi bond. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. These alkenes are also known as olefins. These alkenes are also known as olefins. Olefins ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ when we obtain the first molecule, when we obtain the first member of alkene, alkene ದು first member ಯಾವುದು? ಈಥೀನ್. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ obtain ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. That compound was in the oily liquid form. Therefore, the name was called as olefins. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು olefins ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Alkenes are also known as olefins. Therefore, what is the general formula of these alkenes? Alkenes ದು general formula ಏನು? CnH2n. The general formula would be CnH2n, where n represents the number of carbon atoms. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಎಷ್ಟರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? n should be 2. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಈಥೀನ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ 2. 2 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಥೀನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 bonds. One is sigma bond and other is pi bond. As you know already, what is sigma bond and pi bond? This is a type of covalent bond. Idu covalent bond. You already studied in the first chapter, that is some basic principles and techniques. What are these ionic bonds, covalent bonds and the types of covalent bonds? This is a type of covalent bond, sigma bond and pi bond. You have already know how to count the number of sigma bonds, number of pi bonds. Therefore, what is sigma bond? Sigma bond heng form agate? So, this sigma bond is formed by head-on overlapping of sp2 hybridized molecular orbital. sp2 hybridized molecular orbitals heng overlap ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? head-on overlap ಆಗಿ ಈ ತರ sigma bond form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What is this sp2 hybridization? ಈ sp2 hybridized orbitals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ sp2 hybridized molecular orbital. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? These pi bonds are formed by lateral overlapping of pi bonds. Lateral ಈ ತರ sideways overlapping ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು pi bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, the pi bond is formed by sideways overlapping of p orbitals. p orbitals so sideways ಆಗಿ overlap ಆಗಿ pi bond form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Between these two bonds, ಯಾವ bond stronger bond? As you know, the sigma bond is stronger bond. ಯಾಕೆ sigma bond stronger bond? Because of head-on overlapping, these bonds would be stronger bonds. Because of head-on overlapping, sigma bonds are stronger bonds. ಅದೇ pi bonds ಬಂದ್ರೆ these are weaker bonds. ಯಾಕೆ weaker bonds? Lateral overlapping ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, sideways overlapping ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, these pi bonds are weaker bonds. So, these sigma bonds are stronger bonds and pi bonds are weaker bonds compared to these sigma bonds. Now, let us consider the structure of alkenes. Alkenes hengirutte anta nodona. So, when you consider the structure of alkenes, as I said, the sigma bonds are formed by the head-on overlapping of the sp2 hybridized molecular orbitals anta helde. This is the sp2 hybridized orbital. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ sp2 hybridized orbital. This is one carbon atom ದು sp2 hybridized orbital. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ atom ದು sp2 hybridized orbital.
ಈ ಥರ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು 2 sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ the two sp2 hybridized orbitals of this carbon atom is forming sigma bond with hydrogen atom. ಈ ತರ sp2 hybridized pictorial representation ತೋರಿಸ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ p orbitals ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ p orbital is ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ p orbital ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಈ p orbital ಈ ತರ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 2 3 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು 121 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ CC ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 134 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. CC ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 134 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಥೀನ್. ಈಥೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಈಥೀನ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಈ ಥರನೇ ಕಾಣೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಅದೇ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ 134. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಸೊ isomerism, these usually exhibit 2 types of isomerism mainly. One is structural isomerism and secondly the geometrical isomerism. As you have already studied the structural isomerism, ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. In hydrocarbons structural isomerism ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. In alkenes you have already studied the structural isomerism. What are these structural isomerism? The compounds, 2 or more compounds having same molecular formula but they are exhibiting different structure. These are known as structural isomers and the phenomenon, the process is known as structural isomerism. So, in this structural isomerism, the alkenes mainly exhibits 2 types of isomerism, position isomerism and chain isomerism. So, now let us consider the example. From that example, we can draw how the position isomerism is forming or chain isomerism is forming. When you consider the molecular formula of these examples, this is C4, 1, 2, 3, 4. There are 4 carbon atoms, therefore C4H8. C4H8. The molecular formula would be C4H8. In this also, in the second example, the molecular formula is C4H8. Third example, the molecular formula is C4H8. When you observe these 3 examples, the molecular formula is same. ಮೂರಕ್ಕೂ molecular formula ಬಂದೇನು C4H8 molecular formula ಬರ್ತಾ ಇದೆ. When you consider the first 2 examples ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ there is a branching at second position.
ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ isobutene. Therefore, there is, when you observe these two examples, there is change in the arrangement of carbon atoms. First straight chain ಆಗಿ arrange ಆಗಿದೆ, second ಅಲ್ಲಿ branching ಬಂದಿದೆ. Therefore, there is a change in arrangement of carbon atoms. Therefore, these isomers are called as chain isomers. Therefore, the first two examples are known as chain isomers. ಯಾಕೆ? they are possessing same molecular formula. ಎರಡಕ್ಕೂ same molecular formula ಇದೆ, but they are differing in the arrangement of carbon atoms. Therefore, these two examples, these two compounds are known as chain isomers. So, let us consider example 1 and example 3. Example 1 ಮತ್ತೆ example 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Example 1 ಮತ್ತೆ example 3 ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ molecular formula possess ಆಗ್ತದೆ. As we know, the double bond is also a functional group. Double bond ಒಂದು functional group ಅಂತ ಗೊತ್ತು. As we observe the first example, the double bond position is in between carbon 2 and carbon 3. ಅದೇ example 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. example 3 ನಲ್ಲಿ double bond position ಎಲ್ಲಿದೆ? between carbon 1 and carbon 2. Therefore, as we observe, there is change in position of the double bond. Position of the functional group change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, these examples, these compounds are known as position isomerism. ಯಾಕೆ position isomerism ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? These two compounds possessing same molecular formula but differing in the position of the functional group. Therefore, these compounds are known as position isomers. So, example 1 and 3 are the examples for position isomerism. The name of this compound would be but2ene. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ the name of the compound would be but1ene. 1 and 2 are representing the position of the double bond. ಇಲ್ಲಿ but2ene ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ but1ene ಇರುತ್ತೆ. This is about the structural isomerism. The structural isomerism of alkenes. These exhibiting two types of isomerism, chain isomerism, position isomerism. Therefore, now let us move on to the geometrical isomerism. How the alkenes exhibit geometrical isomerism. So, the geometrical isomerism, there are two types of isomerism. ಒಂದು cis isomerism, ಇನ್ನೊಂದು trans isomerism. Alkenes exhibit two types of isomerism, ಒಂದು cis, ಒಂದು trans. This is butene. This is an example for butene. Butene molecule ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು cis ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು trans ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So, when you observe this cis isomer, the identical groups, CH3 is an identical group. ಎರಡು identical group ಇದೆ. This CH3 is present on the same side of the double bond. ಇದು double bond ಆದರೆ double bond same side present ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು cis isomer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. As we observe this trans isomer, these CH3 identical groups are present on the opposite side of the double bond. ಈ double bond opposite side ಗೆ ನಿಮಗೆ identical groups present ಇದೆ. Therefore, trans isomers are those in which the identical groups are present on the opposite side of the double bond. Opposite side of the double bond present ಇದೆ. ಇದು cis isomer ಮತ್ತೆ trans isomer. So, ಇದು cis ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು trans ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದನ್ನ cis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ trans ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ನೇಮ್ ಏನು? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cis isomer, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ cis butene. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನೇ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನೇ, ಆದರೆ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ cis butene and this is trans butene. ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇಫ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬದಲು ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ cis isomer. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ cis isomer. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ isomer. ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು? cis ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಈಥಿನ್, ಎರಡೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದು ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಈಥಿನ್, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು BR ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಈಥೈಲ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಒಂದು Cl ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದು BR ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದು Cl ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು BR ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದು? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ Cl ಮತ್ತು BR ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡುವೆ, ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ BR ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಎರಡೂ ಕಡೆ Cl ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ BR ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is about the cis and trans isomers. When you observe in several books, ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is also representing the cis isomers. ಇದು cis isomer ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಅಬೌವ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಈ ಥರನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, as well as you can write like this also. This is how we represents the cis isomer and trans isomer. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಕಡೆನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ geometrical isomerism. Now let us move on to the concept that is preparation of alkenes. How we prepare the alkenes? Let us consider the preparation of alkenes. Alkenes are prepared by various methods. ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The major 4 methods are from first one is from vicinal dihalides, secondly from alkyl halides, and thirdly from alcohols, and fourth one lastly from alkynes. 4 methods ಇಂದ ನಾವು alkenes ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. First let us consider from vicinal dihalides. vicinal dihalides ಇಂದ ಹೆಂಗೆ alkenes ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದು ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್? ಡೈ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯಾವುದಿದೆ? ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಸಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಸಿನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಜಮೈನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಜಮೈನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜಮೈನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಜಮೈನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಯಾಕೆ ಜಮೈನಲ್ಲು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಮೈನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ವಿಸಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಮೈನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಏನು ವಿಸಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಮೈನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ let us consider the preparation of alkenes from vicinal dihalides. Vicinal dihalides ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. I am considering this compound. The compound name is 1,2 dibromoethane. It is an vicinal. ಯಾಕೆ? adjacent atoms ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ 1,2 dibromoethane. On treating this vicinal dihalide with zinc dust. zinc dust ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ catalyst. On treating vicinal dihalide, that is 1,2 dibromoethane with zinc dust, we are obtaining ethene. Ethene is an alkene. Therefore, from vicinal dihalides, we are getting ethene with ZnBr2 zinc bromide as the byproduct. Br2 ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ EBr ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ EBr ಮತ್ತೆ EBr ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is how we prepare alkenes from vicinal dihalides. The next method of preparation is from alkyl halides.
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RX ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. R may be CH3 group, methyl group, ethyl group, propyl group, any other group. R ನಾವು alkyl group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where X is an halogen group. X is an halogen which may be iodine, bromine, chlorine, fluorine. Therefore, alkyl halide means RX group, where R is an alkyl group, X is an halogen group. In this, I am taking R as ethyl group. R na ನಾನು C2H5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ethyl group ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And X is an halogen atom. ಯಾವ halogen atom ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Therefore, the name of this alkyl halide ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ethyl bromide ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. In this reaction, I am taking alkyl halide as ethyl bromide ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ethyl bromide ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಆಲ್ಕೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೈಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ KBr. ಈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ KBr ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ H+ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ OH-. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. This H+ will combines with OH- to giving rise to water molecule. This is how the reaction is carrying out. As the molecule is eliminating, KBr ಮತ್ತು H2O ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, H ಮತ್ತು Br ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ the halogen which is most preferred for this alkyl halides to undergo this dehydrohalogenation reaction is iodine is more preferred than bromine, which is more preferred than chlorine, least is fluorine. In this way, the halogen atom is preferred in this dehydrohalogenation reaction. When I replace here bromine by iodine, instead of bromine ನಾನು iodine ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 2 minutes, ನಾನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2 minutesಲ್ಲಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 minute ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬೇಗ ಈ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ most favorable reaction than secondary alkyl halides compared to primary alkyl halides. The ease of the reaction follows as tertiary alkyl halides
most preferable for dehydrohalogenation compared to secondary than compared to primary. So this is about the preparation of alkenes from alkyl halides. Next we move on to the another method of preparation of alkenes, that is from alcohols. The next method of preparation is from alcohols. Alkenes na alcohols ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ROH ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ RX ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ROH. R is remain same alkyl group, OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. R ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, OH ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. R ಮೇ ಬಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ C2H5 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ as the R group and OH attached to it. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ethyl alcohol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I am taking ethyl alcohol as a reactant on treating with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 ಅಂದ್ರೇನು? Concentrated sulfuric acid. It is very strong acid and weak base. And in the presence of heating condition ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ heating condition ಅಂತ. Therefore ethyl alcohol on treating with concentrated H2SO4 providing some heating, we are getting ethene, that is alkene, with the elimination of water. Water eliminate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು H ಒಂದು OH ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. OH ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಲ್. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ which is more stable than primary. Therefore, for the ease of the reaction, we prefer tertiary alcohol is more favorable than secondary than primary. ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 minutes ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. This is how we prepare alkenes from alcohols. Now let us move on to the last method in this topic, that is from alkynes. How do we prepare the alkenes? So alkynes ಇಂದ ನಾವು alkenes ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, this is same as the preparation of alkenes. Hydrogenation reaction ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ರೋ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡೋದು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಆರ್, ಇದೇನಿದು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಬರೀ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬೇಡ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider how the reaction will proceed. So let us consider the reaction. ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನರಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೈನ್ ನಾನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಇನ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಇನ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್. ಈ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ by alkynes on reduction with using Lindlar catalyst. Then how to get the trans alkenes, cis alkenes ಏನೋ ಬಂತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us see what's that catalyst to get the trans alkenes. So let us consider this reaction. Again we are taking alkynes on reduction in the presence of sodium in liquid ammonia. Sodium in liquid ammonia ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are getting ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, this is how we are getting trans alkenes by the reduction of alkynes in the presence of sodium in liquid ammonia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಬದಲು ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪೆಲಾಡಿಯಂ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬರೀ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಯಿತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನೋಲಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಏನಿದು ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನೋಲಿನು? ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ವಿನೋಲಿನ ನಾವು ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ವರೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. This is how we prepare alkenes from several methods. 4 methods ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು? From vicinal dihalides, from alkyl halides, from alcohols, lastly from alkynes. This is about the preparation of alkenes. In the next session, we are going to discuss about the properties of alkenes, that is physical and chemical properties of alkenes.